वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। नकटी को ठान गन बाडाड़ू, नकटी को ठान गन बाडाड़ू, नकटी को ठान गन बाडाड़ू। किन है विवेकी काटी तू, नकटी को ठान गन बाडाड़ू, नकटी को ठान गन बाडाड़ू। किन है विवेकी काटी तू, नकटी को ठान गन बाडाड़ू। इकत पतर पर उर काट कुर काट, इकत पतर पर पानी, इकत पतर पर उर काट कुर काट, इकत पतर पर पानी। आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठान गन बाडाड़ू, नकटी को ठान गन बाडाड़ू। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओ हेरी, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओ सगलिया की हाँ बहन पाल जी, जिन्हें बरी तिस चेरी। सगलिया की हाँ बहन पाल जी, जिन्हें बरी तिस चेरी।
ठान गन बाडाड़ो नकटी को ठान गन बाडाड़ो किन है विवेकी काटी तू नकटी को ठान गन बाडाड़ो नाको काटी कानो काटी काट कूट के डारी नाको काटी कानो काटी काट कूट के कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी कहो कबीर कहो कबीर कहो कबीर संतन की बैरन संतन की बैरन संतन की बैरन कहो कबीर कहो कबीर कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी नकटी को ठान गन बाडा किन है विवेकी काटी तू नकटी को ठान गन बाडा नकटी को ठान गन बाडाड़ो नकटी को ठान गन बाडाड़ो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 600 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एती चानर होंदिया गुरबिन कोर अंधार। रल मिलके जुड़ी सात संगत जी फतेह परवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा कबीर जी इकत पतर पर उरकट कुरकट इकत पतर पर पानी आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी नकटी को ठनकन बाडाडू किन्हे विवेकी काटी तू रहाओ सगल माहे नकटी का वासा सगल
मार ओहिरी सगलियां की हो बहन पांजी जिन्हें बरी तिस चेरी हमरो परता बडू बिबे की आपे संत कहावे ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट न आवे नाको काटी कानो काटी काट कूट के डारी कहो कबीर संतन की बहरन तीन लोक की प्यारी नाको काटी कानो काटी काट कूट के डारी कहो कबीर संतन की बहरन तीन लोक की प्यारी। दुनिया विच लगभग हर एक समाज ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਨੋਟਮੀ ਭਾਵ ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੱਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਉਸਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, उसकी कैरेक्टर दा एक निशानी है। इसी कारण अरब्स, रोमन्स, इजिप्शियंस, एंशियंट ग्रीक्स ने नक दे कट्टन ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਭਾਵ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਜ਼ਾ ਵਾਂਝੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 올ਡ ਸੇਇੰਗ ਹੈ, cutting the nose to spite the face। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੱਕ ਕੱਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤਸੀਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੌਰਚਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ इस प्रथा ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰੋੜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਰੂਪ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾਏ। ਪਰ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ अपनी मत की इज्जत की राखी कदी कीती है? असी अरदास विच ना आम तौर ते कई बारी कह देंदे हां, मत पत दा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरू। लेकिन की असी कदी समझिया है कि जे असी अपनी मत की राखी कर लई तां फिर पत ते आपे ही रखी जानी है। आज दे शब्द राही कबीर जी ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗੁਣ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ हे ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਭੇਦ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਭੇਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਕਟੀ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਕਟੀ ਕੋ ਧਨਗਨ ਬਾਡਾ ਦੂ ਕਿਨੇ ਵਿਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਕਟੀ ਕੋ ਧਨਗਨ ਬਾਡਾ ਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਡੰਕਾ। ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਢੋਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡੰਕਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਢੋਲਕ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡੰਕਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਖੂਬਹੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਟਿਊਨ ਤੇ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ, ਉਸ ਰਿਦਮ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਥੇ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਨਕਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਕਟੀ ਕੋ ਧਨ ਗਨ ਬਾਡਾ ਦੂ। ਨਕਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਖ ਕਟੀ, ਨਿਲਜ, ਸ਼ੇਮਲੈਸ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨਿਲਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਨਖ ਕਟੀ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਖ ਕਟੀ ਮਤ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬਾਜਾ, ਉਸਦਾ ਬਾਡਾ ਠਨ ਠਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਸਦੇ ਟਿਊਨ ਤੇ, ਇਸਦੇ ਰਿਦਮ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਨਕਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਮਲੈਸ ਜਾਂ ਨਕਟੀ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੇਠ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਮਲੈਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਮਲੈਸ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਨਕਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਵ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਨਿੰਦਰਾ, ਭੋਜਨ, ਭੋਗ, ਪੈ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ। ਸਮਝ, ਗਿਆਨ, ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ ਬਿਨ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਕਟੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਲਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਜ ਲਾਜ तो है नाही, हर तज कथ काहू के जाही। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੈਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪੈਟੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ ਨਕਟੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈੜੀ ਮਤ ਜੋ ਟਿਊਨ, ਰਿਦਮ ਵਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਟਿਊਨਸ ਵਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐਸੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਕਟੀ। ਇਹ ਨਕਟੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਊਨਸ ਨਾਲ ਨਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਮੁਸ ਮੁਸ ਲਾਵੇ ਹਾਟ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਚੋਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਕਟੀ ਇੱਕ ਚੋਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਕਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। किसी ਨੂੰ ਨਚਾਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਚਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਚਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਚਾਏਗੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਰਕਟ ਵਾਂਗ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਕਤੀ, ਇਸ ਨਿਲਜ ਮਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? किन्ने विवेकी काटी तू। तेरे कोल है उपाय, सॉल्यूशन है, सब कुछ है, लेकिन तू करना ही नहीं चाहता। कबीर साहब फरमाते हैं कि किन्ने विवेकी काटी तू। तेरा एक शस्त्र है, वो शस्त्र की है विवेक रूपी, जिस नाल तू अपना नाता इस नकती तो तोड़ के एक सुंदर मत की सिर्जना कर सकता है। उन विवेक नु समझन लई ना एक रीसेंट कॉमन एग्जाम्पल समझिए। आमतौर पे क्या जानता है कि इट्स नॉट एनफ टू बी बुक स्मार्ट। बुकिश नॉलेज नाल जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो सकता। Being street smart will help you survive. Now, being street smart from a worldly standpoint is very good. It's very important. लेकिन जी अपने आप नु परम तो, इल्यूजन तो, फ्रॉड तो, डिसेप्शन तो, दुचित्तेपन तो छुड़ाना है ना, तो being street smart from a spiritual standpoint, from a lifestyle standpoint is also very important. इस करके कबीर साहब कहते हैं कि विवेक रूपी मत जदों तू हासिल कर लई ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਆਣਾ, ਦੂਜਾ ਸੱਚ, ਤੀਜਾ ਸਾਹਸ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੰਜਮ। ਹੁਣ ਸਿਆਣਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਣਪ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਿਸਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਪ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। लेकिन जे ਅਸੀਂ इसी ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਤੁਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਣਪਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਦਾ? ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੱਚ, ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ, ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਆਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂਨੇ ਤੀਜੀ ਸਟੈਪ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਚੌਥੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸੰਜਮ ਦੀ, ਭਾਵ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਨੇ ਵਿਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਮੁੰਧੇ ਹਰਣਾ ਖੀਏ, ਗੂੜਾ ਵੈਣ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰ। ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਐਲਰੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੂਲ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਆਨੰਦ, ਆਲਸ, ਹਾਰ, जीत, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆਲਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਉਗਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਦਮ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਲਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਲਸ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਲਸ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। क्यों? क्योंकि बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। मैं बुरे कामां वास्ते ते हर समय जागी हुई हाँ, लेकिन जदों नाम दी, रब्बी गुणा दी चंगी जिंदगी जीवनी जीन दी गल आंदी है, ता मेरे अंदर आलस भरपूर हो जाता। सो कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिता है कि हर चीज दुनिया विच एक टूल है, साडे हथ विच वो चॉइस है, फ्री विल है कि ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇसी तरह इस शब्द विच कबीर साहब कहते हैं कि नकटी को ठनगन बाड़ा डू, नकटी ते धुन ते नचना गलत है, लेकिन नचना, डांस करना अपने विच गलत नहीं है। तू नच, जी भर के नच, भाव तू अपनी जिंदा होने की निशानी नू ना छड़, लेकिन तू अपनी ट्यून, अपनी रिदम नू बदल ले। गुरु साहब फरमाते हैं, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। हुण मैं उस ट्यून ते नचदा ही नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं नचना छड़ दिता। नाच रे मन गुर के आगे, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਧੁਨ ਤੇ ਨੱਚੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਪਾਏਗੀ। ਨਕਟੀ ਮਤ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ उस जहर नू न्यूट्रलाइज करन वास्ते मैं विवेक बुद्ध रूपी एक एंटीडोट नाल उस जहर नू मैं मिटा दिता। सो रहाव वाली पंक्ति विच कबीर साहब ने जो सानू सुनेहा दिता है, वो बाकी दे शब्द विच कबीर साहब ने खोल के प्रगट किया है। शब्द दे बाकी पदां विच गुरु साहब ने विवेक नाल जो मत विच तब्दीली आंदी है, नकटी तो जो असी सुंदर मत हासिल करते हाँ, उसका एक सफर बयान किया है। आओ पहले बंद वल चलिए। कबीर साहब फरमाते ने, इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी। और उसको समझन लई ना इसको हल्का जा सानू डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर मतलब एक पांडा, मेरी मत रूपी जो एक पांडा सी, उस विच मैं की पांदी पई सी। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈ। ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 200 ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਪੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਬਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ, 360 ਹੋਲ ਡਾਇਟ ਦਾ, ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ सारे इन्ने सारे डाइट्स दा, कार्निवोर डाइट, कीटो डाइट्स, पता नहीं किन्ने सारे डाइट्स आ गए मार्केट विच। हुण जे इह सानू साडे वास्ते कोई भला करदी पईयां हन तां बहुत अच्छा है, सानू इसके हिसाब नाल अपनी जिंदगी ढालनी चाहिए है। लेकिन कदी असी ये सोचिया है कि जो साडा शरीर
जो मैं फूड और वाटर इनटेक करदी हाँ वो ते ठीक है, लेकिन मेरी मत मेरी सोचने की कंज्यूम करदी पई, because you are what you consume and what you consume you will become। जे साडा इनपुट ही गार्बेज होए ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਗਾਰਬੇਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਤ ਰੂਪੀ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗਲੇ ਹੋਏ ਡੈਡ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਰੂਲਸ, ਹੈਬਿਟਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਈਟ ਸਲੀਪ ਰਿਪੀਟ, ਮਾਈਂਡਲੈਸ ਸਕਰੋਲਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੀਡ ਹੈ ਹਰ ਐਪ ਦੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹਨ, ਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੋਇਸਸ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਲਟਰਡ ਸੈਲਫੀਜ਼, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼, ਇਲੌਜੀਕਲ ਡਿਬੇਟਸ, ਨੋਇਜ਼, ਫालतू ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੂੜ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੀਡ ਤੇ ਵੀ ਕੂੜ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੁਝ ਯੂਸਫੁਲ ਵੈਲਿਊਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨਕਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤ ਸਰਵਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ, ਪੰਖ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਪ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਡਲੈਸ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 80 ਫਾਲੋਅਰਸ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਹੋ, 100 ਹੈ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਏਗੀ 250 ਹੋ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਪੁੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਆਤਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਅੱਗ ਰਹੀ, ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਣਗੇ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਪੰਧ ਜਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, लेकिन ਅਸੀਂ कंज्यूम ही इतना रबिश करते पे हाँ, तो ਅਸੀਂ क्रिएट की करांगे। एक शायर लिखता है कि बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। ਅਸੀਂ ਗਾਫਲ ਦੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। इसी करके कबीर साहब ने कहना पिया, नकटी को ठंडन बाडाडू किने विवेकी काटी। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਨਕਟੀ ਨਾ ਅਕੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜ ਜੋਗੀਆਂ ਬੈਠੇ बीच नकट दे रानी। ਇਹ ਨਕਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੋਗ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੈਲਸੀ, ਡੁਅਲਿਟੀ, ਦੁਚਿੱਤੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਕਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਆਮੀ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਡੋਮਿਨੋ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡੋਮਿਨੋ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਟੈਕਸ ਰੱਖਦਾ ਕੁਝ ਸਟਿਕਸ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਬਿਟ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਬ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਬ ਆਪੇ ਚਲੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर बीजे फॉग, जो एक हैबिट एक्सपर्ट है, वो कहता है कि when never change one behavior, our behaviors are interconnected. So when you change one behavior, other behaviors also shift. ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੈ। ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੇਖਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡਲੈਸ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੈਸਟੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ, ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਲੈ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਇੱਕ ਡੋਮਿਨੋ ਇਫੈਕਟ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਇਸ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਂਬੀ ਰੀ ਕੇ ਪਾਥ ਪਾਰ ਪਰ ਦੋ, ਬਿਨ ਪੇਖੈ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਇਨਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਂਬੀ ਰੀ ਕੇ ਪਾਥ ਪਾਰ ਦੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਪਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਨਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗਲ ਮਾਹੇ ਨਕਟੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸਗਲ ਮਾਰ ਓਹੀ। ਉਹ ਨਕਟੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਚਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ is the epitome of hope. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੀਤੇ, ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਐਫਰਟ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਟੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਕਟੀ ਤੈਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आस-पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है बाईरे। जे तू ये समझ लिया कि विचकार तेरे अमृत है, आस-पास जो भी होए, कुंठा होए, जहर होए, वो तेरे कंट्रोल विच नहीं है। इट्स नॉट इन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल। तेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल विच अमृत सी, जो तेरे अंदर मौजूद सी। जदों तू उसनू पहचान लिया, फिर ये नकटी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी करके गुरु साहब कहते हैं, अपने चॉइसेस नू परख ले, विवेक बुद्ध नाल अपनी डिसीजंस ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈ। ਸਗਲਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਬਹਿਨ ਪਾਂਜੀ, ਜਿਨੇ ਬਰੀ ਤਿਸਚੇਰੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚੋਇਸ ਲਿਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗਲਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਬਹਿਨ ਪਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਹਿਨ ਤੇ ਪਾਂਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ,
ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਨ ਤੇ ਪਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਕਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਨ ਤੇ ਪਾਂਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੈਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵਿਵੇਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਭਾਂਜੀਆਂ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਨੇ ਬਰੀ ਤਿਸ ਚੇਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਬਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਰਨਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਾਂਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ, ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਨਾ ਸੀ, ਪਰਖ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, गर्व नाल मन विचों एक आवाज आई, हमरो परता बड़ो विवेकी। आपे संत कहावे, एक ग्रेटफुलनेस आ गई मन विच कि उस सच के कारण मैं इतनी चीजा चो मैं छुट गया, मैनू छुटकारा मिल गया, मेरी मत तब्दीली हो गई। ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट न आवे। जदों सच नू एक कमिटमेंट दे दिती ना, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮਰੇ ਮਾਥੇ ਕਾਇਮ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ मेरा कारज, मेरा मनोरथ मैनू समझ आ गया, फिर गुरु भाव ज्ञान मैनू आपे ही उस मनोरथ गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया तक लेके जाएगा। मेरे अखा दे सामने जिवे ब्लाइंडर्स लग पे हैं, जिवे हौस दे अखा दे नाल ब्लाइंडर्स लगते हैं, ताकि वो इधर उधर टेक के डर ना जाए, वो भटक ना जाए। बिल्कुल इसी तरह कबीर साहब कहते हैं, और हमरे निकट ना आवे। हुण मेरे आसपास कुछ आंदा ही नहीं, पाव ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ, ਆਪਣੇ ਏਮ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਇਤਨਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਾਉਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਢੂੰਡਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਢੂੰਡਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕਡਵਾਸ ਨਿਚੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਚੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਲਿਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਇਸ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ, ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ, ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾਏ,
हाय लोग की कहेंगे, लोग की बोलेंगे इस बारे। मैं अपनी नख रखन वास्ते झूठी तारीफ, झूठी लोगां नू मस्का लगाना, बटर लगाना, अपने डिसीजंस नू चेंज करना ताकि लोग मैनू कुछ कहन ना, उसनू बोलते ਹਨ ਨੱਕ को काटी। लेकिन विवेक खुद आ गई ਤਾਂ ਇਹ ਪਪਟ ਮਾਸਟਰਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਚਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੀਪਲ ਪਲੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। 6 ਲੋग ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। मैं उन्हां ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता रहांगा पूरी जिंदगी। पता है गुलजार साहब एक बड़ी ही प्यारी एक पोएट्री विच कहते हैं कि उम्मीद भी है घबराहट भी है, उम्मीद भी है घबराहट भी है कि अब लोग क्या कहेंगे। और इससे बड़ा डर ये है कि कहीं, इससे बड़ा डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग कुछ कहें ही नहीं। अगर सानू इंपॉर्टेंस मिलती नहीं, अगर सानू कोई वैलिडेशन देंदा ही नहीं, ता सानू उस नाल भी तकलीफ है। सानू इस गल नाल तकलीफ सिर्फ नहीं कि कोई मेरी निंदा करे, सानू उस चीज नाल तकलीफ है कि कोई मेरी वडियाई भी नहीं करता पिया, कोई मैनू कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देंदा पिया। लेकिन कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिता कि जे लोगों के हिसाब नाल सच ते तुरना गलत है ना, कर्म कांड विच हिस्सा लेना गलत है ना, ता फिर मैं प्राउड हाँ, मैं गर्व नाल ही कह सकता हाँ, हम अपत्ता अपनी पथ खोई, हमरे खोज परो मत हो। मैं खुश हाँ इस गल नाल कि दुनिया दे हिसाब नाल मैं अपत्ता हाँ, मेरी पथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी पथ ते आप मेरी मत रखती पई है, मेरी मत जो सच के अधीन है, जो सच नाल कमिटेड है। इस करके कबीर साहब फरमांदे पए हन, कहो कबीर संतन की बैरन, 3 लोग की प्यारी। असी जे 3 लोकां ते खड़े रहना है, जे असी 3 ऐबा ते रजो सतो तमो ते गुणा ते खड़े रहना है ता चॉइस साडी है। लेकिन जे असी चंगे गुण धारण कर लेना ता ए नकटी ए माया चोरटी ना साडी वैर पाप वो साडे नेड़ कदी नहीं आएगी। क्योंकि हमें नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठाई, हमें ते नाम एक था ते नहीं बस सकते। जदों असी ए समझ लिया कि कबीर साहब सानू अज दे शब्द विच इतनी क्रांतिकारी सोच सानू बख्शते पए हन कि नकटी बाहर तो असी अपना नक बड़ा सजांदे हाँ, सानू अपनी नक दी बड़ी परवाह होंदी है कि मेरे नक दा शेप की है, मेरी नक रखी जाए, मैं अपनी रख रखन वास्ते कई सारी चीजा करती हाँ। लेकिन साडी मत दी जो नक कटी हुई है ना, क्योंकि सानू दिसती नहीं, क्योंकि लोगां नू दिसती नहीं, इस करके असी नकटी मत नाल अपनी जिंदगी जींदे पाए हाँ। जदों साडे विच बदलाव आएगा, चेंज आएगा, चौथे पद को जो नर चीने वाली अवस्था आ जाएगी ना, फिर साडी मत विच जो रतन हन, जवाहर हन, माणिक हन, गुरु साहब कहते हैं मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुन, जे गुरु दी सिक्ख्या सुन लई, मन लई, अपने मन विच बसा लई, ता फिर वो नकटी एक सुंदर मत बन जाएगी। साडे जीवन विच, साडे कर्मा विचों वो जवाहर रतन मोती ते माणिक चलकणगे। The choice is always ours। होइया अनेक भुला चुका दी खिमा, गज के फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख दा जिंदगी दे विच अहम सवाल हुंदा है कि मैं की करन आया, मैं की करदा पिया ते मैं की करना है, मेरा पर्पस की है, एम की है, ऑब्जेक्टिव की है। मनुख दा एक अहम सवाल होर हुंदा है
ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕਾਂ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇसी ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਹਮ ਬਿਨਵਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਹਮ ਬਿਨਵਤਾ ਪੁੱਛਤ ਕਹਾਂ ਜੀ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਕਵਨ ਕਾਜ ਜਗ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਕਹੋ ਮੋਹਿ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਵ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਓ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਭਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਤ ਭੈ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ, ਦੇਵ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ। ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੈ ਦਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਭੈ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੀ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਸੀ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਰਗਾ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਰਗਾ ਦੋਗਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭੈ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗੇੜ ਵੀ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਵ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਜਿਤ ਭੈ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਫੇੜ ਕਰਮ ਸੁਖ, ਜੀ ਜਨਮ ਤੇ ਛੂਟੇ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕਾਂ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਆਏ। ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟੈਗਸ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡੁਐਲਿਟੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਹੀ ਨਾ ਤੂੰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਜ ਸਾਡੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗੱਜ ਸਾਡੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤਗ ਗਲੀ ਜਿਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ। ਬੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਜਿਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬਗ ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ बनारस के ठग, पर उधर स्पष्ट कर दिता ऐसे संत ना मोको पावे। जे मैं उस सच नाल मिलाप चाहता हाँ, जे इस सवाल दा मैं असल जवाब चाहता हाँ ना, फिर तेरे मन नू जो अज दे शब्द विच आएगा आपे संत कहावे उत्थे तक पहुंचना है, पर समझना पड़ेगा केड़े संत तक पहुंचना है ते केड़े संत तक नहीं पहुंचना। जे तू शरीर ते खड़ा है फिर चेता रखी, इधर कह दिता ऐसे संत ना मोको पावे। क्यों? क्योंकि डाला स्यों पेड़ा गटकावे, ए ते मूल तो ही तेरी सोचनी नू खत्म कर देंगे, हुण तो किसी जोगा नहीं रहना। पर जदों उसी शब्द दे विच अखीर विच देखांगे, बाबा कबीर कहंदे पए ने, कहो कबीर जिस सतगुर भेटै पुनरप जन्म न आवे। जे तू सच्चा ज्ञान लैन जोगा बनना चाहता है, वो ज्ञान दी बरखा हुंदी पई है, बशर्ते तू अपनी हिपोक्रेसी छड्डे। सच पता है, तेरी अंतर आत्मा सच तेनू दसदी पई है, तेरी निजगत वाले रब सच दसदा पे, ओ तुरकी बानी आंदी पई है, पर तू सुनना नहीं चाहता, क्योंकि तू चाहता है जो जवाब मैं चाहता मैनू आए
पर जिस सतगुर भेटे, जिस मन ने उस सच ਨੂੰ एक्सेप्ट करना सुन लिया ना, फिर अगले शब्द ਵਿੱਚ एक बड़ा भरोसा आया, भरोसा आ गया, बाप दिलासा मेरो कीना। बड़ा भरोसा आया, हुण इस सवाल का जवाब मिल सकता है। बाप दिलासा मेरो कीना, सेज सुखाली मुख अमृत दीना, तिस बाप को क्यों मनो विसारी, आगे गया ना बाजी हारी, मुई मेरी माई हाँ खरा सुखाला। सवाल इधरों शुरू होया सी ना कि केड़े काम कीतियां ए जन्म मरण खत्म होए, केड़े काम कीतियां जीवन विच सुख आए। बाबा कबीर हुण जवाब देन लगे ने, उस सानू एक पूरे रस्ते ते लेके आए ने तीजे शब्द तक। हुण कहंदे पए ने मुई मेरी माई, जो अज तक जिस सोच के आसरे मैं जींदा पिया सी, जदों ओ सोच मर गई, मुई मेरी माई हाँ खरा सुखाला, पैरों नहीं दगली लगे ना पाला। अज तक जो मैं झेलदा पिया सी इस करके क्योंकि मेरी मेरी अपनी मत सी, जो मैनू नचांदी पई सी। जदों अज दे शब्द तक पहुंच गए, उथे कहंदे पए ने जो तू नचदा पिया सी, पता है क्यों? क्योंकि नकटी को ठन गन बाडा डू। समझाया ना इतने प्यारले अंदाज विच। नकटी की है, नक कट्टी गई है। नक कट्टी गई है मतलब दुनिया की कहंदा है, बड़ी शर्मशार वाली हालत है, इज्जत नहीं रही। हुण जदों इज्जत नहीं रही, यह वर्ड यूज किया जाए, फिर पूछना पड़ेगा गुरु को, गुरु साहब इज्जत कदी नहीं रहिंदी। गुरु साहब कहंदे पए ने रे जी निलज, निलज मतलब की बेशरम, लाज तो है ना, तेनू शर्म नहीं आंदी है। ए वर्ड यूज करते पे हो कि मनुखी मन निलज हो चुके, शर्म नहीं आती, क्यों है शब्द वरते पे हो? गुरु साहब कहते पे ने रे जी निलज, लाज तो है ना है, हर तज कत काहू के जाए। तू चाहना सी कि मुई मेरी माई मेरी मत मर जाए, पर तू हर तज दिता, अपनी मत नहीं छड्डी, तू सच नू विसार दिता। दस हुण तैनू निलज आखां कि ना आखां? मतलब की निकलिया, जदों मैं हर नू तज दिता, और लॉ ऑफ नेचर नू छड्ड दिता, मैं जो काम करांगा उन्हां काम कीतियां मेरे अपने कम्मा करके मेरी मन दी सोचनी ते मेरी इज्जत हुण नहीं रहनी, जिसनू कहंदे पए ने नकटी को ठन गन बाडा डू। हुण जिधरों जिधरों आवाज आएगी उस ट्यून ते मैं नचांगा। पर अगे कहंदे पए ने नहीं, हार ना मननी, क्योंकि बाप दिलासा मेरो कीना, ओनू दिलासा आंदा पे, पर वो पता है उतरी तेनू करन दी की लोड़ है कि नहीं विवेकी काटे टू। हुण विवेक की सी, सच ते झूठ दी फर्क, ठीक ते गलत दी फर्क, पर असीं फर्क ते खड़े रह गए। मैनू पता लग गया मैं बड़ा विद्वान करवाया, तू बस पढ़ेदा ते रहा, पर जदों समझ नहीं सकिया कि इस विवेक दा मेरे जीवन दे विच की काम है, तू बाहरली तौर ते उस विवेक नू ले आया, पर जदों इंप्लीमेंट नहीं कर सकिया, जन्म गवाता। इसनू कहंदे पए ने डुअलिटी, इसनू कहंदे पए ने हिपोक्रेसी। विवेक ते तेरे कोल सी, कुदरती तौर ते सी, पर तू क्योंकि हिपोक्रेट रहा। हुण बाबा कबीर अज दे शब्द विच समझांदे पए सी, हिपोक्रेट क्यों रहा? क्योंकि तेरे एक भांडे विच की सी, एक पत्थर पर उरकट कुरकट, तू वो सारे डेड ख्याल, वो सारे ख्याल जिन्हां ने तेरी जीवन विच कोई तेरी मदद नहीं करनी, ओ वाले ख्याल तू इकट्ठे करदा पिया सी, अरदास ते विवेक दी करदा पिया सी, पर तू ओ सोच छड्डण नूं ही तैयार नहीं सी। तैनू ओ सोच प्यारी सी जिस नाल मैं धर्म नूं धंधा बनावां, या ओ सोच प्यारी सी जिस नाल मेरा चौधरपुना बरकरार रहे, या ओ सोच प्यारी सी जिस नाल मेरी जथेबंदी प्यारी रहे। तैनू ओ सोच प्यारी नहीं सी कि अज तक जिथे मैं नचदा पिया, मैं ओ नचना छड्डना चाहता, मैं बस किसते नचना चाहता, नाच रे मन गुर के आगे। ओ नचना मैं कहंदा ते पिया सी पर करदा नहीं पिया सी, इस करके एक पासे मैं जिथे ओ डेड ख्याल इकट्ठे कीते हुए सी, ते दूजे पासे एक पत्थर भर पानी, ओ तृष्णा दी पानी, क्योंकि हर कंब विच सिर्फ तृष्णा सी। जे तृष्णा मर जाती तो गुरु कहते तृष्णा विरले ही की बूझी रहे। हुण विरला मतलब करोड़ों विचों एक नहीं, वो विरला मतलब जिस बंदे ने अपनी तृष्णा मार दी वो विरला बन गया, वो इंपॉर्टेंट बन गया, वो महत्वपूर्ण बन गया। पर होया कि आस पास पंच जोगिया बैठे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਵਰਗੇ ਖਿਆਲ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਵਰਗੇ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗੇ ਖਿਆਲ, ਉਰਕਟ ਕੁਰਕੇ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਨੀ ਮਤ ਜੋ ਹਲੇ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬੈਠਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਛਤਰ ਮੇਘ ਘਟਾਘਟ
दामन चमकते रहे हो। हुण जदों बदल गरजदे पए ने पर मेरा फिर मेरे नाल नहीं, हुण डर ते लगना ही लगना ना। ये मेरी मत रानी बैठी हुई है, आस पास पंच जोगियां बैठे, हुण उन्हां दी ट्यून ते मैं नचना ही नचना। क्यों? क्योंकि उन्होंने करना पता की है, सगल माहे नकटी का वासा। इस थॉट प्रोसेस ने ना एक पासे ते कहंदे पे ना कि हर पासे घट घट मैं हर जू बसे, बिल्कुल सही गल है। एक पासे ते पढ़ते पे ना ए चीज़ां, सभै घट राम बोले रामा बोले, बिल्कुल ठीक गल है। पर हो पता की गया, क्योंकि रे जी ने लज लाज तो है ना, हर तज कत कहूं कह जाए, क्योंकि तू हर तज दिता, इस करके सगल माए मेरे एक एक इंद्री ते अलग अलग अंदाज दे नाल ओ नकटी हमला करती पई है। अखां दे विच कदी मेर ते रह, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਗਲ ਮਾਹੇ ਨਕਟੀ ਕਾ ਵਾਸਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮੱਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੀ। क्यों रखूं घर बार मना, वो करते की पई सी, मारे लूटे आत्मक मौत मारते पई सी। काम आया किरदार लुटिया गया, क्रोध आया मिठकोलड़ा स्वभाव लुटिया गया। हुण लुटदे पई सी पर उधर जवाब दिता सी, किस आज्ञा करी पुकार जना, श्री राम नामा उच्चर मना। और रमे हुए नियम दे अधीन आ जांदा ते तू सामना कर सकदा सी, पर क्योंकि वो नियम मेरे कोल ही नहीं सी, क्योंकि मेरी मत उस सच तो वांझी सी, कुआरी सी। फिर होया कि सगल मार ओ हेरी, ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਊਨ ਤੇ ਨਚਾ ਰਹੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਟਿਊਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਨੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਾਂਜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। यार ए जिस ट्यून ते मैं नचदा पिया सी ना, इन्हां नूं मैं अपनी भैन भांजी वांग इन्हां नूं फुसलांदा पिया सी, लडांदा पिया सी। तुसी जिस ट्यून ते मैनूं नचाना चाहते हो, तुहाडी जो कामना है, तुसी जो चाहते हो, मैं वो काम करांगा। जिन्हों फरीद साहब भी कहंदे पए सी ना कि तेरे पैर ते मैं चलदा पिया, तेरे पैर नूं मैं चुमदा पिया, जो ते मारन मुक्कियां तिन्हां ना मारे घुम, अपने घर जाइए पैर ते ना दे चुम। उन्हां दे नक्शे कदम ते उस विकारां दे नक्शे कदम ते चलदा पिया। बस इधर भी वो असल विच मेरे भैन भांजी मेरे रिश्तेदार नहीं सी, वो मैं समझिया रहा कि वो मेरे रिश्तेदार ने। हुण भैन भांजे हमेशा जदों विआह होए ते वो नचदे ने, वो इधर मैं उन्हां नूं अपनी भैन भांजी समझे बैठा जो मेरे नहीं सी। वो नचणगे कि वो मैनूं अपने ट्यून ते नचांदे पए सी, पर होया कि जिन्हें बरी, पर जिस मत ने यह फैसला ले लिया कि नहीं मैं वो हर तज दे कारण नकटी बननी पई सी, उस सच नूं मैं वरतना सिख लिया। तिस चेरी हुण ए जो भैन भांजी बन के ए जो सारे विकार मैनू नचांदे पई सी, अब मोहे नाच नो ना आवे। क्यों? क्योंकि अगले बंद विच कहंदे पए ने, जिस नाल मैं संबंध जोड़ लिया हमरो भरता बड़ो विवेकी। जिस सच नाल मैं संबंध जोड़ लिया वो मैनू पता लग गया कि वो इतना विवेकी है, जिसके करके मैनू अपनी जिंदगी के सही फैसले लेने आ गए। हुण मैं कमिटमेंट दिता, कहंदे ना जा मैं तेनू जुबान दिती, मतलब कि मैं कमिटमेंट देता। हुण आपे ए मेरा मन जो विवेकी बन चुके है, सच नाल जुड़ चुके है, आपे संत कहावे कमिटमेंट देंदा पे, उस एक संत तू, उस एक गुर तू, उस एक रब नू कमिटमेंट दे चुके है। ओह हमारे माथे कायम, ओ हुण सच दी विचारधारा हुण मेरे मत ते टिक चुकी है। हुण मैं अपने मत्थे दे भाग आप लिख सकदा। हुण मैं किसी को जाके नहीं कहना कि मेरे भाग किवें बड़े होने ने। हुण वो सच जदों मेरे मत्थे ते भाव मेरे मत ते टिक चुकी है, वो कायम हो चुकी है। हुण मैं अपने भाग लिखण जोगा हो गया। क्यों? क्योंकि और वो जो अज तक मैनू नचांदियां पईयां सी ना, वो जो मेरी भैन भांजियां बनियां हुईयां सी ना, वो जो उरकट कुरकट वाले ख्याल सी ना, वो जो पानी वाले ख्याल सी, वो वाले ख्याल और हमरे निकट ना आवे। हुण वो मेरे नेड़े आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैनू समझ आ गई अज तक जो मैं करदा रहा अपने नक लई करदा रहा, पर हुण मैं वो सोच छड़ दिती, नाको काटी छड़ दिती, वो थॉट प्रोसेस छड़ दिती। क्यों? क्योंकि मैनू पता लग गया कि असल बेशर्मी कदों है जदों हर तज दिता। हुण कबीर साहब नामदेव साहब ने जो स्टैंड लेते उस नाल मैनू स्टैंड लेना आ गया। हुण मैं वो नक वाले काम छड़ दिते, नाको काटी, इत्थे नहीं रुकिया, कानों काटी। जो कम अज तक मैं सुनी सुनाइया गल्लां या लोग मेरे बारे की कहेंगे, क्योंकि कृष्णलीन ने बड़े अज शेर सुनाए ने, तो कहा जाता है ना
कि दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। हुण ए वाली सोच ते मैं रहा कि मेरे बारे की कहेंगे, कानो काटी ओ वाली थॉट प्रोसेस भी मैं छड़ दी, काट कूट के डारी ओ बिल्कुल नष्ट कर दी। क्यों कीती? क्योंकि विवेक आ गया सी। वो विवेक ने दसिया ए वाली नक दी सोच, ए वाली कन दी सोच, कहो कबीर संतन की बैरन, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਜੋ तीन ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੰਡਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੌਥੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆ ਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵੀਅਲੇ ਰਾਮਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਲਜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਤੇ ਸੇਵੀਅਲੇ ਰਾਮਣਾ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਤ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾ ਕਰੇ ਜਮਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਜਮ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟਿਊਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਨੱਚਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਚਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਨੱਚਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਨੱਚਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਨੱਚਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਆਰਟ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਆਗੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ मैं जिंदा हाँ, मूवमेंट है। पर जो मेरी ट्यून है और रिदम है, वो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि एक आर्ट बन के बैठ चुकी है। इस आर्ट के जरिए जो एग्जाम्पल सुने वरतियां सोशल मीडिया की ते बाकी एग्जाम्पल्स, मैनू वरतना आ जाएगा। मैं उन्हां दा गुलाम नहीं बनांगा। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ AI, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, तेरे सामने झूठ आएगा। हुण तेरा फैसला है कि तू नकटी को ठनगन बाडा डूबते रहना है या किने विवेकी काटी टूटते रहना है। जदों असीं ये फैसला ले लिया कि मैं नकटी ते रहना है कि विवेकी ते रहना है, फिर यह जिंदगी जो कबीर साहब ने आसा राग की शुरुआत में सवाल किए पर अरदास की, देव करो दया मोहे मार्ग लावो, वो मार्ग ते असीं आ सकांगे।